गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि गानचतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलस्थायिने गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरवे गुणगुरवे गुरुदैत्यकलक्षेत्रे गुरुधर्मसदाराध्याय गुरुपुत्र परित्रात्रे गुरुपाखण्डखण्डकाय गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि गूढगुल्फाय गन्धमत्ताय गोजयप्रदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि श्रीमदनन्त श्रीविभूषित अप्पयलक्ष्मी नरसिंहराज जय विजयी भव दिग्विजयी भव श्रीमदखण्ड श्रीविजयी भव श्रीविद्याधरि
राधसुरेखा श्रीराखीधर श्रीपादा जय विजयी भव दिग्विजयी भव श्रीमदखण्ड श्रीविजयी भव सुमति वात्सल्यामृत परिपोषित जय श्रीपादा जय विजयी भव दिग्विजयी भव श्रीमदखण्ड श्रीविजयी भव सत्य ऋषीश्वर दुहितानन्दन पापनार्यनुत श्रीचरणा जय विजयी भव दिग्विजयी भव श्रीमदखण्ड श्रीविजयी भव जय विजयी भव दिग्विजयी भव श्रीमदखण्ड श्रीविजयी भव दो चौपाति देवलक्ष्मी गण संख्याबोधित श्रीचरणा जय विजयी भव दिग्विजयी भव श्रीमदखण्ड श्रीविजयी भव जय विजयी भव दिग्विजयी भव श्रीमदखण्ड श्रीविजयी भव सुमति नन्दन नरहरि नन्दन दत्तदेव प्रभु श्रीपादा जय विजयी भव दिग्विजयी भव श्रीमदखण्ड श्रीविजयी भव विहार मधुमति दत्ता मंगल रूपा
विजयी भव श्रीमदखण्ड श्री विजयी भव कुटुंबानां क्षेम स्थैर्य धैर्य अभिवृद्धि सिद्ध्यर्थं मम गृहे धनधान्य वस्त्ररत्न कांचनादि प्रसाद सिद्ध्यर्थं अभिवृद्धि सिद्ध्यर्थं सूर्यादि सिद्ध्यर्थं शरीर अभिवृद्धि सिद्ध्यर्थं लक्ष्मी कार्तिक पौर्णमी इंदुवासर महापर्वणि लक्ष्मी गणपति महालक्ष्मी पूर्वक श्री उमा आराधना पूजा सिद्ध्यर्थं महागणपति पूजा करिष्ये रक्षण తీసుకోండి ఒకటి ఆలోచించండి భగవాన్ రక్షణుడు మీ దగ్గర గణసులో పూరి భగవాన్ చేయండి భగవాన్ చేయండి ఆరాధన చేయండి ఓం గంగే శివరే శివమోదా సరస్వతి వినాయకుడికి చెప్పడం 3 సార్లు గంట వాయించండి తమలపాకును పైకి ఎత్తి కింద పెట్టండి యజ్ఞేన విగ్రహందదేవాస్తాన్ ధర్మాణి ప్రధాన్యాం మహిమాస్థాన్ ప్రవేశయామి కార్థే భూయాయ లక్ష్మీ గణపతి ద్రోణాగ్రామయామి అగరబత్తులు పౌరు గురించి స్టాండ్ లో పెట్టేసి చూసుకోండి ద్రోణాగ్రామయామి స్టాండ్ లో పెట్టేసి దీపాన్ని నమస్కారం చేయండి సర్వ
भद्राय अग्निनेत्राय घोरसंहारः सकल लोकाय सर्वभूताय सत्य साक्षात्करा ओम शिवोऽहं रुद्रनामं भजेऽहं हर 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 महादेव। सोमाय च रुद्राय च नमस्ताम्राय च घुटाय च नमः शृङ्गाय च पशुपतये च नमो उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वधाय च धूरे वधाय च नमो हन्त्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय नमः शम्भवे च मयो भवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवधराय च।
అండ బ్రహ్మాండ కోటి అఖిల పరిపాలన పూరణ జగత్కారణ సత్యదేవ దేవ ప్రియా వేద వేదార్థ సారా యజ్ఞ యజ్ఞోమయా నిశ్చలా దుష్ట నిగ్రహ సప్తలోక సంరక్షణ సోమ సూర్య అగ్నిలోచన శ్వేత రిషభ వాహన శూలపాణి భుజంగ భూషణ త్రిపుర నాశనర్తన వ్యోమకేశ మహాసేన జనక పంచవక్ర పరశుహస్త నమః ఓం శివోహం ఓం శివోహం రుద్రనామం భజేహం భజేహం ఓం శివోహం ఓం శివోహం రుద్రనామం భజేహం భజేహం కాల నేత్ర త్రినేత్ర శూల త్రిశూల గాత్రం సత్య ప్రభావ దివ్య ప్రకాశ మంత్ర స్వరూప మాత్రం నిష్ప్రపంచాది నిష్కలంకోహం నిజ పూర్ణ బోధహం ప్రత్యగాత్మాహం నిత్య బ్రహ్మోహం స్వప్రకాశోహం హం హం సచ్చిత్ ప్రమాణమో మూల ప్రమేయమో అయం బ్రహ్మాస్మి ఓమో అహం బ్రహ్మాస్మి ఓమో గణ 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 సహస్రగంధ శబ్ద విహరతి రమణ రమణ మడు 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 మ శివ రమరు గణాద విహరతి ఓం శివోహం ఓం శివోహం రుద్రనామం భజేహం భజేహం కరుణామయో సహ అండ బ్రహ్మాండ కోటి అఖిల పరిపాలన పూరణ జగత్కారణ సత్యదేవ దేవ ప్రియా వేద వేదార్థ సారా యజ్ఞ యజ్ఞోమయా నిశ్చలా దుష్ట నిగ్రహ సప్తలోక సంరక్షణ సోమ సూర్య అగ్నిలోచన శ్వేత రిషభ వాహన శూలపాణి భుజంగ భూషణ త్రిపుర నాశనర్తన వ్యోమకేశ మహాసేన జనక పంచవక్ర పరశుహస్త నమః ఓం శివోహం ఓం శివోహం రుద్రనామం భజేహం భజేహం ఓం శివోహం ఓం శివోహం రుద్రనామం భజేహం భజేహం బ్రహ్మమురారిసురార్చితలింగం నిర్మలభాసితశోభితలింగం జన్మజ దుఃఖ వినాశకలింగం తత్ప్రణమామి సదా శివలింగం దేవముని ప్రవరార్చితలింగం యజ్ఞం చేసిన రాత్రి అలాగే పరమశక్తి పీఠం అమ్మవారు ఇక్కడ పూర్వగ్రామంలాగా గెలిచారు. అలాగే ఇంద్రుడు ప్రతిష్ఠించిన హృదయంలో శివన్న ఆలయం మీరు చూశారు. బుద్ధి మాధవస్వామి శ్రీరామచంద్రుడు పూజ చేసేవారికి పాండవులు బుద్ధిదేవుతో సహా పాండవులు పూజించారు. ఇప్పటికీ ఆయన విరాజిస్తున్న బుద్ధి మాధవస్వామి హృదయం నుంచి పిలవడం కూడా. అలాగే విధంగా ఇక్కడ దత్తాత్రేయుడు స్వయంగా 13వ శతాబ్దంలో
శ్రీపాద శ్రీవారుగా నా ఈరోజు ఆయన చెప్పినట్టుగా మనకి కార్తీక మాసం పౌర్ణమి సోమవారం అన్నీ కలిసి వచ్చాయి. అంటే ఎంతో పరమ పవిత్రమైనటువంటి రోజున మనకి ఈ గ్రహహోమం ఏ హోమైనా సరే చేసుకోవడానికి ఇంకా భగవంతుడి యొక్క అనుగ్రహం ఉండడం వల్లే ఈరోజు మనం చేసుకోగలుగుతున్నాం అన్నది సత్యం. అయితే మరి పిఠాపూర్వకంగా ఈ క్షేత్రంలో చేసుకోవడం ఎందుకంటే ఇక్కడ పిల్లలు పెట్టారు, ఇక్కడే చేసుకోవాల్సిన కారణం ఏంటంటే ఈ 4 క్షేత్రాలు వేసినటువంటి పెద్ద దివ్యక్షేత్రం. ఎటువంటిదంటే పూర్వం గయాసుడు అనేటువంటి ఒక రాక్షసుడు, ఆయన రాక్షసుడు కూడా తన తపస్సు చేత అనే బలాలు పొందాడు. అయితే ఆయన యొక్క శరీరాన్ని ఎవరైనా ముట్టుకున్నా ఆ శరీరంలోని గాలి తిరిగినా కూడా వాళ్ళందరికీ కూడా మోక్షం సంప్రాప్తించలేదు. ఎవరైతే గయాసుడు కూడా ఆయన నుంచి గాలి తిరిగినా కూడా 2 పీడకాలకి పక్షులకి మనుషులకి అందరికీ కూడా మోక్షం వచ్చేసిందండి. ఎవరు చేసిన పాపకర్మలు చేసిన వాళ్ళు కూడా ఆ కర్మ ఫలితాలు అనుభవించట్లేదు.
సృష్టి దానం చెప్పింది. అప్పుడు ఇంద్రుడు బ్రహ్మవిష్ణు మహేశ్వరుడు గుడి దగ్గరికి కూడా వెళ్ళి మరి రకంగా జరుగుతుంది కాబట్టి ఆ గయాసురుడిని సంహరించడానికి ఏదైనా ఉపాయం చేయమన్నాడు. అలా చెప్పేసరికి బ్రహ్మవిష్ణు మహేశ్వరుడు ముగ్గురు కూడా బ్రాహ్మణ వేషాలు వేసుకుని గయాసురుడి దగ్గరికి వచ్చి అలా మేము ఒక వారం రోజుల పాటు ఉదయం రాత్రి కూడా యజ్ఞం చేస్తాం, దానికోసం పరమ పవిత్రమైన స్థలం కావాలి, మాకు నీ దేహాన్ని యజ్ఞశాలగా వాడుకోవడానికి కావాలని అడిగారు. దానికి గయాసుడు సరే అన్నాడు. చక్కగా యజ్ఞం ప్రారంభమైంది. 7 రోజుల పాటు నిర్విరామంగా జరుగుతుంది, పగలు రాత్రి జరుగుతున్నాడు. అయితే గయాసుడు మరి నిద్రిస్తూ ఉన్నాడు కదా, ఆయన రోజు ఎలా పెట్టుకుంటున్నాడు అంటే కోడి కోత విని రోజు లెక్క పెట్టుకుంటున్నాడు. ఆ రోజులు గడిచిపోయింది. 7వ రోజు కూడా జరుగుతుంది. 7వ రోజు అయిపోతే యజ్ఞం పూర్తయిపోతే గయాసుడు మరింత బలవంతుడు అయిపోతాడు. ఇంద్రుడు అది గమనించి ఈశ్వరుడు ఇప్పటి రకంగా గయాసుడు రోజులు ఏర్పడుకుంటున్నాడు కాబట్టి మరి మీరు ఏదో ఉపాయం చేయాలి. వెంటనే 7వ రోజు పూర్తవకుండానే ఈశ్వరుడు కుక్కడంలో పాటు కోడి రూపం ధరించి కుక్క రూపంలో కోపం పూస్తాడు. 7వ రోజు అవ్వకుండా పూసేసరికి వీళ్ళు అక్కడ కదా కోడి మొదలు 7 రోజులు పూర్తయిపోయాయి కదా అని చెప్పేసి ఆనందంతో పైకి లేచాడు. లేచేసరికి యజ్ఞవాటి అంతా కూడా ధ్వంసమైపోయింది. వెంటనే ఈ బ్రాహ్మణ రూపంలో బ్రహ్మవిష్ణు మహేశ్వరుడు ముగ్గురు కూడా నీ వల్ల మా యజ్ఞం అంతా కూడా పాడైంది కాబట్టి నిన్ను సంహారం చేస్తా ఉన్నాను. అలా అనేసరికి గయాసురుడు వెంటనే గమనించి వీళ్ళెవరో సాక్షాత్తు బ్రహ్మవిష్ణు మహేశ్వరుని గ్రహించి అయ్యా మన సంహరించండి, కానీ ఆ శరీరంలో ఉన్న 3 ముఖ్యమైన భాగాల్లో 3 క్షేత్రాలు అవ్వాలి. ఆ 3 క్షేత్రాల్లో మీరు ముగ్గురు నివసించాలి. ఎవరికి క్షేత్రంలో పితృదేవతను ఉద్దేశించి పితృ ప్రదానాలు యజ్ఞ హోమాలు ఇటువంటి కార్యక్రమాలు చేస్తారో వాళ్ళందరికీ కూడా మోక్షం కలగాలని చెప్పేసి వాళ్ళు తీసుకున్నాడు. అదే అక్కడ శిరోగయ, అది బీహార్లో ఉన్నది గయ, అక్కడ విష్ణుమూర్తి. అదేవిధంగా నాభి గయ, నాభి కదా, అక్కడ బ్రహ్మదేవుడు యజ్ఞంలో లోపల ఉంటాడు నాభి గయ. ఇక్కడ పాదాలు ఉన్నాయి, పాద గయ, గయాసురుడు పాదాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ పాద గయ. ఇక్కడ ఈశ్వరుడు కుక్కుడేశ్వర స్వామి, కుక్కుడులో రూపం ధరించాడు కాబట్టి కుక్కుడేశ్వర స్వామి, స్వామివారిగా స్వయంభూ. గయాసురుడు పాదాలు ఉన్నాయి. అదే రకంగా మనకి మొత్తం 18 శక్తిపీఠాలు ఉన్నాయి. అమ్మవారు 18 శక్తిపీఠాలు ఉన్నాయి. అందులో 10వ శక్తిపీఠం అమ్మవారి యొక్క పీఠమారు కాబట్టి పిఠాపురం, పీఠికాపురం కాస్త పిఠాపురం. అమ్మవారు పురుహూతుగా అమ్మవారు. అదే రకంగా మనకి స్వయంభూగా దత్తాత్రేయ స్వామి వారు ఇక్కడ వేశారు. ప్రపంచం మొత్తం ఎక్కడ స్వయంభూగా దత్తాత్రేయ స్వామి వారి విగ్రహం మనం ఎక్కడ ఉంటుంది, కేవలం పిఠాపురంలో ఉంటుంది. అదే రకంగా దత్తాత్రేయ స్వామి వారి స్వరూపమైనటువంటి శ్రీపాదవల్లభ స్వామి వారు జన్మించినటువంటి ఊరి పిఠాపురం. స్వామివారి ప్రతి నిత్యము కూడా ఇక్కడ ఏదో రూపంలో వచ్చి భిక్ష చేస్తారని చెప్పేసి ప్రసిద్ధి. శ్రీపాదవల్లభ స్వామి వారు లేదా దత్తాత్రేయ స్వామి వారు కూడా ప్రతి నిత్యం కూడా ఈ పిఠాపురంలో ఏదో ఒక రూపంలో వచ్చి భిక్ష చేస్తారు. అందువల్ల పిఠాపురంలో ప్రతి నిత్యం కూడా చాలా కొత్త అలంకారాలు జరుగుతుంటాయి. విశేషంగా పిఠాపురం శాస్త్రంలో ఈరోజు అన్నం లేకుండా పడుకున్నారని చెప్తున్నాడు. ఎవరంతా కూడా మన దత్తాత్రేయ స్వరూపంలో శ్రీపాదవల్లభుడు చెప్పినటువంటి శాస్త్ర మహత్వం. అదే రకంగా దత్తాత్రేయ స్వామి వారి పేరు పురుహూతుగా వారు. మనకి 5 మానవ క్షేత్రాలు ఉన్నాయి, పంచమానవ క్షేత్రం అంటారు. అందులో ఒక క్షేత్రం కుంతి మాధవ స్వామి వారు. చాలా గొప్ప గొప్ప క్షేత్రాలు కూడా పిఠాపురం చుట్టుపక్కల కూడా ఉన్నాయి. అటువంటి క్షేత్రంలో ఈరోజు మనం స్వామివారి యొక్క హోమాన్ని కానీ పూజ కానీ చేసుకుంటా ఉంటే మనం పూర్వజన్మ సుఖంలో ఉండాలండి. పిఠాపురం స్వామివారి దర్శించాలంటే అది యోగంగా మనం యోగం ఉంటేనే కానీ స్వామివారి దర్శనం జరగదు. ఇటువంటి క్షేత్రంలో మనం ఈరోజు చాలా చక్కగా ముందుగా ఏ పూజ చేసినా గణపతి పూజ చేయాలి కాబట్టి చక్కగా పసుపు వినాయకుడు పూజ చేసుకున్నాం. తర్వాత మండపాలను చేసేటప్పుడు అవన్నీ కూడా 16 గణపతులు ఉంటారు. ఆ 16 గణపతుల్లో అక్కడ ఆవాహన చేసి పూజ చేశాం. తర్వాత ఈరోజు కార్తీక మాసం పౌర్ణమి సోమవారం మహాప్రదం కాబట్టి
లక్ష్మీ గణపతి స్వామి వారికి, మహాలక్ష్మి అమ్మవారికి గణపతి జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించేటువంటి వాడు. లక్ష్మీదేవి మన ధనాన్ని ప్రసాదిస్తుంది. లక్ష్మీ గణపతిని కలిపి చేసుకుంటున్న కొంతమంది ధనం ఉంటుంది, వాడికి ఎలా ఖర్చు పెట్టాలో తెలియదు. ఆ జ్ఞానం కావాలంటే గణపతి. కొంతమంది జ్ఞానం ఉంటుంది కానీ ధనం సంపాదించడానికి లక్ష్మీదేవి అనుకోవాలి. వాళ్ళందరినీ కలిపి మనం ప్రసాదం చేస్తాం. లక్ష్మీ గణపతి జ్ఞానానికి, అమ్మవారు ధనానికి లక్ష్మీదేవి. అదే రకంగా వారికి పుట్టిన ప్రతి వ్యక్తికి కూడా జాతకంలో అనేక రకాలైన దోషాల వల్ల నవగ్రహాల అనుకూలం లేకపోతే అనేక రకాలైన ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు కానీ ఆరోగ్యంగా బాగున్నప్పుడు అనేక గ్రహాలకు అనుగ్రహం లేకపోవడం, నవగ్రహాల ప్రీతిగా నవగ్రహాలతో హోమం చేపిస్తాం. అదే రకంగా వాటికి ఆరోగ్యం బాగుండడం కోసం, మంచి ఆయుష్ కలగడం కోసం ధన్వంతరి హోమం, మృత్యుంజయ హోమం. ధన్వంతరి అంటే ఆయుర్వేదానికి భగవంతుడు ధన్వంతరి. ఆ యొక్క ధన్వంతరి హోమం, అదే రకంగా ఆయుష్ బాగుండడం కోసం మృత్యుంజయ హోమం ఇలాగే మనం విచారణ చేపిస్తాం. చక్కగా ఎటువంటి ఆలోచనలు లేకుండా ప్రశాంతంగా కేవలం స్వామివారిని మనసులో ధ్యానించుకుని ఈ కార్యక్రమంలో కూడా మీకు చెప్పినట్టే చేసుకుంటే చక్కగా అందరికీ ఏ ఇబ్బంది లేకుండా జరుగుతుంది. ప్రశాంతంగా చాలా చక్కగా స్వామివారిని మనసు ఆలోచన చేసుకుని ఈ కార్యక్రమంలో పూర్తి చేసుకున్నాక మీ అందరికీ కూడా బ్రాహ్మణ ఆశీర్వదనం చేసి భోజనాలు కూడా మీకు ఏర్పాటు ఈ నెల నుంచి మీ అందరికీ కూడా మంచి ఆహారం కూడా ఇచ్చాం. చాలా మందికి తీసుకోవడం తెచ్చుకోవడం అని కొంతమంది మరి ఆర్థిక ఇబ్బందులు తెచ్చుకోవాలని ఇంకా ఆఖరి కూడా ఏదైనా చేసుకోవాలి. ఏమిటంటే అధికారి గారు మీ అందరికీ పూజ ఆధార్ డబ్బులు అడిగారంటే తప్పదు, మీ అందరూ డబ్బులు ఇస్తున్నారు. ఆయన ఏంటంటే హిందూ ధర్మం ప్రకారం డబ్బులు కూడా ఎలా చేసుకోవాలి హోమాలు. ఒకవేళ డబ్బులు కూడా చేసుకోలేనటువంటి వాళ్ళకి కూడా కొంతమంది డబ్బులుగా చేసుకునే అవకాశం ఉంది. ఎవరైనా సరే మేము అందరికీ కూడా మనం భావం చేయించాలి, హిందూ ధర్మం అందరి చేత ఆచరింపజేయాలని ఒక ఉద్దేశంతో ఇక ఈ అందరితో ఈ హోమాలు చేయడం, ఈ పూజలు చేయడం అన్నీ కూడా ఆయన చేసుకుంటారు. కాబట్టి ఈ నెల నుంచి అందరూ కూడా గణపతి విగ్రహాలు కూడా పూజ చేయడానికి ప్రత్యేకంగా నిర్మించాలన్నమాట. చాలా చక్కగా సామాన్యులు కూడా ఏర్పాటు చేసాం. ప్రశాంతంగా హోమాలు కూడా చేసుకున్నాం. పూజంతా విధంగా చక్కగా ఓం లక్ష్మీ గణపతి అంటూ స్వామివారి నామాన్ని కలుసుకుంటూ ఉంటాం. అందరూ కూడా తప్పట్టు పట్టండి. ప్రతి పౌరులకి ఒక పెద్ద వయసులో పెద్ద బ్రాహ్మణులు పండితులకి సత్కారం చేస్తున్నాం ప్రతి పౌరులకి మా ఆచారం. కాబట్టి వారందరూ కూడా ఎంతో అనుభవంతో వాళ్ళు ఉన్నారు. కాబట్టి వారు సాక్షాత్తు దైవ స్వరూపంగానే భావించి వారిని మేము సన్మానం చేస్తాం. ప్రతి పౌర్ణానికి ఒక దంపతులు కలిసి వాళ్ళు లక్ష్మీనారాయణ స్వరూపంగా నన్ను భావించి వారికి సత్కారం చేయడం, చిరు సత్కారం చేయడం జరుగుతుంది. ఇదంతా ఎందుకంటే అంటే మనం హిందువులుగా 800 సంవత్సరాల సుమారు ముస్లిమ్స్ పరిపాలించారు మన దేశాన్ని, భారతదేశాన్ని. అలాగే 200 సంవత్సరాల సుమారు బ్రిటిష్ వాళ్ళు పరిపాలించారు. అంటే 10 తరాలు నుంచి 15 తరాలు మన తాత ముఖాలు అయితే 15 మంది వెనక అయితే మా ముఖాలు జరిగితే మరి ముస్లిమ్స్గా పరిపాలించినటువంటి వాళ్ళ వేళ ప్రభు ఏంటంటే అదే విధానం. అంటే వాళ్ళు ముస్లిం కాబట్టి ముస్లింగానే వాళ్ళ జాతిని వాళ్ళ సంతతిని అభివృద్ధి చేసుకున్నారు, వాళ్ళ మతాన్ని అభివృద్ధి చేసుకున్నారు. వీళ్ళందరినీ అనేది కాబట్టి క్రిస్టియన్స్ బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఈ క్రిస్టియన్స్ వచ్చి 200 సంవత్సరాలు పరిపాలించారు. అయినా సరే మన ధర్మం గొప్పది ఏంటంటే
ఇన్ని మన 15 వరకు 15 మంది మన ముఖాలు ముందు కూడా ఆ బ్లడ్లో చిన్న వరకు కూడా మనం హిందూ దేశంగా మనం వర్తిస్తుందంటే మన దేశం, మన సంస్కృతి, మన హిందూ ధర్మం యొక్క గొప్పతనం, సనాతన ధర్మం. కాబట్టి అందరూ కూడా హిందువులుగా మనం ఉన్నాం, హిందువులుగానే చనిపోతాం. తర్వాత మన పక్క వాళ్ళు కూడా ఇతర మతస్థులు చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. మనం కూడా మన వరకు మనం తెలిసినంత వరకు కూడా మత మార్పు ఏం జరగకుండా మీరు కూడా ఇచ్చేయండి. అలాంటి ఏదైనా ఇబ్బంది ఉంటే మాకు ఫోన్ చేయండి, నేను కూడా మీకు సహకరిస్తాం. కాబట్టి హిందూ ధర్మాన్ని రక్షించండి, అదే మనం తిరిగి రక్షిస్తున్నాం. కాబట్టి ఇప్పుడు కూడా ఈ గణపతి పూజ, అభిషేకాలు ఇవన్నీ జరిగాయి. ఈ శివ సంస్కారంతో పాటు మీరు కూడా ఒకసారి ఆయన ఆ దంపతుల్ని, లక్ష్మీనారాయణ దంపతుల స్వరూపంగా భావించే వాళ్ళని నమస్కారం చేసుకుని మీ అందరూ కూడా మీ ఆసనాలు, మీ పీఠలో లక్ష్మీ గణపతి మహాలక్ష్మి ధన్వంతరి గురుగా అటుకులు కొద్ది కొద్దిగా తీసుకొని వేసుకుంటాడు. అటుకులు స్వాహ అన్నప్పుడు వెయ్యండి. ఓం శ్రీ హరి
गदपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृतां मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानी ध्याये पद्मासनस्तां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभां पीतवस्त्रां करकलितलसद्देम पद्मां वराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीम् ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्रीमात्रे नमः। श्रीमाता श्रीमहाराज्ञी श्रीमत्सिंहासनेश्वरी चिदग्निकुण्डसम्भूता देवकार्यसमुद्यता उद्यद्भानुसहस्राभा चतुर्बाहुसमन्विता रागस्वरूपपाषाढ्या क्रोधाकाराङ्कुशोज्ज्वला मनोरूपेक्षु कोदण्डा पञ्चतन्मात्रसायका निजारुणप्रभापूरमज्जब्रह्माण्डमण्डला चम्पकाशोकपुन्नागसौगन्धिकलशत्कचा कुरुविन्दमणिश्रेणी कनत्कोटीरमण्डिता अष्टमी चन्द्रविभ्राजदलिकस्थलशोभिता मुखचन्द्रकलङ्काभमृगनाभिविशेषे జంటను దీవించగ దేవతలందరి నోట పలికిన చల్లని మాట శతమానం భవతి శతమానం భవతి శతమానం భవతి శతమానం భవతి మీస కట్టు కుంకుమ బొట్టు కంచి పట్టు పంచే కట్టు అల్లుకుంది అనుబంధము మమతలు ముడివేస్తూ తను తన తాళి బొట్టు ఆమె తన ఆయువు పట్టు ఏకమైంది దాంపత్యము 7 అడుగులు వేస్తూ నాలో సగం నీవంటూ నీలో సగం నేనంటూ జనుమలు జతపడువలపుగ ఇరు మనసులకొక తలపుగ కలగలిసిన ఒక తనువు శతమానం భవతి శతమానం భవతి అందుబాటు బంధువు వీడు రేవు పక్కరే పల్లెకు నచ్చిన చెలికాడు పంచదార నవ్వుల వాడు పాతికేల పండుగ వీడు తాతయ్యకు నానమ్మకు నమ్మిన చేదోడు ఉక్కు పాలే గోదారై ఊపిరి గాలే గోదారై గలగల పరుగుల కలలుగా అలలెగసిన తన వయసుకు నలు పెరుగని పసి మనసుకు శతమానం భవతి శతమానం భవతి శతమానం భవతి శతమానం భవతి ఎలా జరిగిందో మీ అనుభవాలు మీడియా వారు ఇచ్చారు. మీడియా వారు
అదే ఓం దత్తాత్రేయ నమః. ముందుగా ఈరోజు చాలా శుద్ధినం. ఎందుకంటే ఈరోజు కార్తీక పౌర్ణమి. మన దత్తసాయి పీఠం నందు ప్రతి నెల జరిగే కార్యక్రమాల్లో భాగంగా ఈరోజు కూడా అతి వైభవంగా దత్తాత్రేయ హోమం, ధన్వంతరి హోమం, నవగ్రహ హోమం, మృత్యుంజయ హోమం, ఈ హోమాలన్నీ కూడా పూర్తి చేసుకోవడం జరిగింది. ఈ నెల ఇంచుమించు అన్ని జిల్లాల నుంచి వాస్తవ్యులు కూడా ఇక్కడికి వచ్చి ఈవేళ కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం జరిగింది. కాబట్టి భక్తులందరూ కూడా సుభిక్షంగా ఉండాలని కోరుకుంటూ జై గురుదత్త. మాకు ఒక అద్భుతం కూడా జరిగిందండి. చాలా బాగా చేసేది. మేము వచ్చాము ఇక్కడికి, కానీ ఇంత అద్భుతంగా చేస్తారని మేము ఎప్పుడు అనుకోలేదండి. చాలా బాగా చేశారు. దత్తాత్రేయ స్వామి చేయించుకోవాలంటే 50,000 దాకా ఖర్చు అవుతుందండి. చాలా బాగా చేసేది. జై గురుదత్త. మాది ఈడూరు వచ్చిందండి. బండి తీసుకున్నామండి అంతరాలో. చాలా మహిమలండి, చాలా మహిమ. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా తణుకు తాలూకా అండి, అత్తిరి మండలం అండి. ఈడూరు. జై గురుదత్త, జై గురుదత్త. ఇలాగే వస్తే ఎవరికి తీసుకున్నా కరోనా వచ్చింది కదా, మేము చూసి రాలేకపోయాము. మీరు కాక కింద సంవత్సరం కార్తీక మాసం ఇలాగ చేయించుకుంటాం. ఆ యాత్ర తీసుకున్నాం. మాకు చాలా ముఖ్యంగా దేవకార్యం చేయాలంటే సహకరించారు. ఈ యంత్రం తీసుకున్నాక ఏ పని చేయాలన్నా అన్ని విధాల యాక్చువల్గా ఏంటంటే నేను నర్సాపురం నుంచి వైజాగ్ ఎన్నోసార్లు వెళ్ళాను ఈ రోడ్డు హైవేలో ట్రైన్లో, కానీ ఎప్పుడు కూడా ఇక్కడ రాలేకపోయాను. అది ఈ కార్తీక సోమవారం రోజున రావడం చాలా అదృష్టంగా ఫీల్ అవుతున్నాను. ఇంకా ఏంటంటే రాత్రి మా ట్రైన్ 2 o'clock వచ్చింది. ఈ గురువుగారు మనసుని పంపించి మాకు ఇక్కడ రూమ్ ఏర్పాటు చేసి ఇన్ని సౌకర్యాలు ఏర్పాటు చేసినందుకు శ్రీ రామదత్త స్వామి పీఠం వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటాను. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఏ పీఠంలోనైనా సరే ఒక బ్రాహ్మణుని పెట్టి అందరూ పూజలు చేస్తారు. ఇక్కడ అలా కాదు, ప్రతి జంటకి ఒక బ్రాహ్మణుని పెట్టి ప్రతిది కూర్చోబెట్టి ఏదో అద్దుతిస్తారు చూడండి, అట్లాగా చేపించారు. అందులో మాత్రం గురువుగారందరికీ ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకున్నాం. గురువుగారందరికీ గురువులకి ఏ ఒక్క గురువు కూడా విసిక్కోలేదు. మార్నింగ్ 6 o'clock నుంచి ఉన్నాము. దర్శనం కూడా లేట్ అయింది మాకు టెంపుల్లో. అయినా సరే మా కోసం అలా వెయిట్ చేసి ఇప్పటి వరకు ఉన్నారంటే అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. నర్సాపురం మండలం, నర్సాపురం, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా. చెప్తాలే. నా పేరు కమలాభవాని కాకినాడ జిల్లా. ఈ పూజకి రావడం అనేది ఒక మహావరం కింద ఫీల్ అవుతున్నాము. అదేమి ఇచ్చినటువంటి వరం, ఇక్కడ ఈ ట్రస్ట్ వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి ఇంకో వరంగా ఫీల్ అవుతున్నాము. ఇలా జరుగుతుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు నేను. అసలు ఇంత ఘనంగా చేశారు. అసలు ఎక్కడైనా చూడలేనంత అద్భుతంగా చూశాను. ఇక్కడ ఇలా జరుగుతుందని అనుకోలేదు నేను. అసలు ఏదో పూజ చేస్తారు, అమలు చేస్తారు, డబ్బులు తీసుకుంటారా అంటే అనుకున్నాను. కానీ ఇంత గొప్పగా చేస్తారని నేను అనుకోలేదు. నిజంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి దత్తాత్రేయ సేవా కమిటీ ట్రస్ట్ వాళ్ళకి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. జై గురు. జై గురు. అనంతపురం రాయలసీమ ప్రాంతం నుంచి వచ్చాము. కొత్తగా వచ్చాము. ఎక్కువ కనెక్షన్ లేదు ఈ ఆంధ్రలో. ఈ విషయం తెలిసిన తర్వాత శ్రీ రామదత్త స్వామి చేస్తున్నారని తెలిసిన తర్వాత ఫోన్ చేసి కాంటాక్ట్ చేసుకొచ్చాము. చేస్తున్నామండి. చాలా గొప్పగా ఉంటుంది. తత్వం మీద నమ్మకాన్ని, ఆధ్యాత్మికతని ఇదే విధంగా ఈ దత్తపీఠం రూపొందించాలని కోరుకుంటున్నాను. ప్రతి ఒక్కరికి స్వాములు పనిచేసే వారికి అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. చెప్పమ్మా. చెప్పండి బ్రదర్. మేము హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చామండి. నా పేరు తేజ, దివ్యశ్రీ. మేము కొత్తగా పెళ్ళని దంపతులు ఈ శక్తిపీఠం యొక్క గొప్పతనాన్ని తెలుసుకొని ఇక్కడ మాకు ఈ శక్తిపీఠం యొక్క ఆశీర్వాదం కావాలని కార్తీక సోమవారం ఇక్కడ పూజ చేయించుకోవాలని వచ్చాము. ఇక్కడ అన్ని కార్యక్రమాలన్నీ చాలా ఘనంగా చేశారు. అందరికీ గురుగారికి అందరికీ నమస్కారం. మా కుటుంబం నుంచి ఇక్కడ మా మామయ్య గారు ఇక్కడ వెండి కిరీటాలు ఇట్లా చేయిస్తున్నారు. ఈ శక్తిపీఠం ఆశీర్వాదం వల్ల మాకు చాలా మంచి జరిగింది. దాన్ని
ఫలితం వల్ల మేము దేవుడికి ఇవన్నీ చేయిస్తున్నాము. సుమారు 7 లక్షలు ఖర్చుతో కూడిన కిరీటాలు దేవుడికి మా నందు చేపిస్తున్నాము. ధన్యవాదాలు. మైత్రావరణ కౌండిన్యత్రయాశ్రయ బ్రహ్మాన్విత కౌండిన్య సుగోత్ర అపస్తంభ సూత్ర కృష్ణజీ శాఖాధ్యాయి శ్రీనివాస్ శాస్త్రి శర్మ మహంభవాదయ్య. మహాత్ములారా, ఈరోజు ఈ పుణ్యక్షేత్రం శ్రీ రామదత్త పీఠానికి వచ్చి ఇక్కడ ఈ పాపని కొత్తగా జాయిన్ చేసి మా పేరు దుర్గాదేవి గారు, ఆమె సర్వతోముఖంగా ఇక్కడ అభివృద్ధి చెంది చక్కగా పీఠానికి మంచి పేరు ప్రఖ్యాతులు తీసుకొచ్చి 10 కాలాలు ఇక్కడ ఉండి చక్కగా అభివృద్ధిలోకి రావాలి అని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మన పెద్దలైనటువంటి వీరిని కూడా దయచూపమని ప్రార్థిస్తూ, మహాత్ముడు ఎంత కార్యం చేశారు, ఎంత హృదయం నిండిపోయింది. ఇవాళ చక్కటి కార్తీక పౌర్ణమి ఇంకా గడియలు ఉన్నాయి. వీళ్ళందరూ ఎంత పుణ్యాత్ములు అనిపిస్తారు. ఇక్కడికి వచ్చి ఇదంతా చూస్తే అంత అద్భుతంగా ఇక్కడ ఈ రకంగా జరుగుతుంది. విశాఖపట్నంలో లాసన్స్ బేలో రామాలయం ఉంది. అక్కడ ఒక ప్రభువు గారు ఉంటారు. ఆయన కూడా ఇలా చేయిస్తారు. కానీ ఇక్కడ చూస్తే అక్కడికన్నా ఇంకా 10 రెట్లు ఎక్కువగా శోభాయమానంగా అందరి హృదయాలు కొల్లగొట్టేటట్టు అంత భక్తిభావం హృదయంలోంచి పొంగేటట్టుగా మన ఈ రామదత్తపీఠం ఆ చంద్ర తారార్కం అభివృద్ధిగా ఉండి భగవద్ అనుగ్రహం భక్తులందరి మీద ఇతోధికంగా ప్రసరించి వాళ్ళ హృదయంలో ఉన్న వాళ్ళ మనస్సంకల్పం వాళ్ళందరికీ సిద్ధించి ఆయురారోగ్యాలతో నవగ్రహానుగ్రహంతో పిల్ల పాపలతో చక్కగా 10 అటు 27 జనరేషన్స్ ఇటు 27 జనరేషన్స్ వాళ్ళ వంశాలన్నీ అభివృద్ధిగా ఉండాలని హృదయపూర్వకంగా దత్తాత్రేయ స్వామి గారి పాదాలు పట్టి ప్రార్థిస్తున్నాను. జై గురుదత్త, జై గురుదత్త. नित्यानन्दकरे वराभयकरे सौन्दर्यरत्नाकरे निर्दोता किल घोरपावनकरे प्रत्यक्षमाहेश्वरे प्रालेयाचलवंशपावनकरे काशीपुराधीश्वरे भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरे मातान्नपूर्णेश्वरे नानारत्नविचित्रभूषणकरे हेमाम्बराडम्बरे मुक्ताहारविलम्बमानविलसन् वक्षोजकुम्भान्तरे काश्मीरागरुवासितारुचिकरे काशीपुराधीश्वरे भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरे मातान्नपूर्णेश्वरे योगानन्दकरी रिपुक्षयकरी धर्मार्थनिष्ठाकरी चन्द्रार्कानलभासमानलहरि त्रैलोक्यरक्षाकरी सर्वैश्वर्यसमस्तवाञ्छितकरी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी मातान्नपूर्णेश्वरी कैलासाचलकन्दरालयकरे गौरी उमाशङ्करे कौमारी निगमार्तगोचरकरे ओङ्कारबीजाक्षरे मोक्ष दिगंबरा दिगंबरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा दिगंबरा
श्रीपादवल्लभ दिगंबरा ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपादवल्लभ दिगंबरा ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपादवल्लभ दिगंबरा ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा